Hello students, this is our second video about the prose The Eyes Have It written by Ruskin Bond. Hope you have seen the first video, and as usual I will speak at first in English and then in Bengali. অর্থাৎ আমি প্রথমে ইংরেজিতে বলবো এবং তারপর বাংলায় বলবো। শুরু করা যাক। At first in English. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The writer says that up to Rohana he boarded the train alone. It means he was alone in the compartment, a train compartment, and at Rohana station a girl got into the compartment. The couple who saw her off were probably her parents. The writer makes a guess that the couple who came at the railway station with the girl to see her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. The couple were very anxious about the comfort of the girl, and the woman gave the girl detailed instructions about what to do or what not to do. They called their goodbyes and the train pulled out of their stations. As it generally happens at the railway station, when passenger boards a train, the train starts. Here also same happened. When the girl got into the train started. As I was totally blind at the time, the writer says that he was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. His eyes could discern only light and darkness and nothing else. I was unable to tell what the girl looked like. As the writer was blind, he could not tell how the girl looked. But I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. The writer was blind but not deaf. That's why he can tell whether the girl wore slippers. Here a question may arise: why the writer did not tell how the girl looked like? Because the writer was blind at the time. Next passage. It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. The writer makes a guess that perhaps he could discover the girl's look, and it might take some time. But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. But instead of discovering the look of the girl, the writer liked the sound of the girl and the sound of her slipper. Are you going all the way to Dera? I asked. The writer asked. I means here the writer. The writer asked the girl if she was going all the way to Dera. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. The writer now makes a guess that he must had been sitting. He must had been sitting at the dark corner. Otherwise, the girl would not have startled when he asked the question. She gave a little exclamation. It means that she looked a little puzzled and said, I did not know anyone else was here. As the girl then said that she did not know that anyone was present in the compartment. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. So the writer makes a guess that the girl possibly concentrated on other things as other persons do and could not see what was in front of her.
because the writer now did not know that the girl was blind. They have too much to be taken in, I suppose. Here he makes that they means the people concentrates on all other things so much that they fail to see the things that was in front of them. And it might have happened with the girl, he thinks. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly to on their remaining senses. And but the people who cannot see or can see very little concentrate on important things. That's why they do not fail to see the things that were in front of them. Here is a comparison between the people with normal eyesight and the people with difficult eyesight or very little eyesight. এবার বাংলায় I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. লেখক বলছেন যে রোহানা পর্যন্ত ট্রেন কম্পার্টমেন্টে তিনি একাই ছিলেন এবং তারপর একটি মেয়ে আসলো, মানে ট্রেন কম্পার্টমেন্টে উঠেছিল। দি কাপল হু সো হার অফ ওয়ার প্রবাবলি হার প্যারেন্টস, যেই দম্পতি তাকে বিদায় জানাতে জানিয়েছিলেন সম্ভবত তার বাবা মা ছিলেন। দে সিমড ভেরি অ্যাংসাস অ্যাবাউট হার কমফোর্ট, তাদেরকে সেই মেয়েটির স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। অ্যান্ড দি ওমেন গেভ দ্য গার্ল লিটেল ইনস্ট্রাকশনস অ্যাজ টু হোয়ার টু কিপ হার থিংস ওয়েন not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. এবং মহিলাটি কাপলের মধ্যে যে মহিলা ছিল, মহিলাটি মেয়েটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়েছিল কিভাবে কোথায় তার জিনিসগুলো রাখতে হবে, কখন জানলা দিয়ে দেখতে হবে না, উঁকি মারতে হবে না বা ঝুঁকতে হবে না, এবং কিভাবে অপরিচিতদের সাথে কথা এড়িয়ে যেতে হবে। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. তারা তাদের বিদায় জানিয়েছিল এবং ট্রেনটি চলতে শুরু করেছিল বা যাত্রা শুরু করেছিল। As I was totally blind at that time, এখন লেখক বলছেন যেহেতু তিনি সেই সময় সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন, মাই আইজ সেন্সিটিভ অনলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস, তিনি শুধু অন্ধকার এবং আলোটাই পৃথক করতে পারতেন, বুঝতে পারতেন। আই ওয়াজ আনএবল টু টেল হোয়াট দ্য গার্ল লুক লাইক, মেয়েটি কীরকম দেখতে সেটা তিনি বলতে পারবেন না। বাট I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. কিন্তু তিনি বলতে পারবেন যে মেয়েটি চটি পড়েছিল কারণ সেগুলো তার গলিতে সঙ্গে সংস্পর্শে আঘাত করছে, আওয়াজ করছিল। It would take me some time to discover something about her looks. তাকে কেমন দেখাচ্ছে এটা আবিষ্কার করতে বা এটা বুঝতে আমার কিছু সময় লাগতো। অ্যান্ড পারহ্যাপস আই নেভার উড, এবং সম্ভবত আমি বুঝতেও পারতাম না। বাট আই লাইক দি সাউন্ড অফ হার ভয়েস অ্যান্ড ইভেন দি সাউন্ড অফ হার স্লিপার্স, কিন্তু তার আমি গলার স্বরটা পছন্দ করেছিলাম এবং তার চটির আওয়াজটাও পছন্দ করেছিলাম বা আমাকে ভালো লেগেছিল। আর ইউ গোয়িং অল দি ওয়ে টু দেরা, আই আস্কড। আই মিনস দি রাইটার, লেখক জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি দেরা যাবা? আই মাস্ট have been sitting in the dark corner because my voice startled her. লেখক ভাবছেন যে তিনি অবশ্যই অন্ধকার কোণে বসেছিলেন কারণ তার আওয়াজটা মেয়েটিকে হতচকিত করে দিয়েছিল। সি গেভ এ লিটল এক্সক্লামেশন, সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। অ্যান্ড সেড, এবং বলেছিল আই ডিড নট নো এনিওয়ান এলসওয়্যার, আমি জানি না কেউ এখানে আছে কি না। বেটার হবে আমি জানতাম না কেউ এখানে আছে। ওয়েল, ঠিক আছে। It often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. যে সকল লোকেদের দৃষ্টিশক্তি ভালো তারা অনেক সময় ব্যর্থ হয় দেখতে তাদের সামনে যেটা থাকে। দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, আই সাপোজ, তারা অনেক কিছু এতে মনোযোগ করে, সেটা আমি মনে করি, তাই হয়তো। হোয়ার এজ পিপুল হু ক্যান নট সি, যখন লোকেরা যারা দেখতে পায় না, অর সি ভেরি লিটিল, খুব কম দেখে, হ্যাভ টু টেক ইন অনলি দি এসেন্সিয়ালস, তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসের উপরে মনোযোগ করে, হোয়াট এভার রেজিস্টার্স মোস্ট টেলিংলি অন দেয়ার রিমেনিং সেন্সেস, যেগুলো তাদের খুব প্রয়োজনীয়ভাবে তাদের অবশিষ্ট সেন্সে গুরুত্ব পায়।
বা তাদের দৃষ্টি মানে অবশ্যই সেন্স তাদের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করে। এবার এই অংশ থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমরা মানে গ্রামার এবং প্রশ্ন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একটু উল্লেখ করছি। ন্যারেশন চেঞ্জ এখান থেকে, আর ইউ গোয়িং অল দি ওয়ে টু দেরা, আই আস্কড। এটার অ্যাক্টিভ ডাইরেক্ট ন্যারেশনে আছে, ইনডাইরেক্ট হবে আই আস্কড ইফ। ইউটা এখানে ইউ আছে, যেহেতু আই আস্কড দি গার্ল ওগুলো কিছু বলে নেই, সেই জন্য আই আস্কড ইফ হি অর সি করে দেবে, হি অর সি ওয়্যার, আর আছে ওয়্যার, সি ওয়্যার হবে না, ওয়াজ। ইফ হি ওয়াজ গোয়িং অল দি ওয়ে টু দেরা, or she was going all the way to there, he বা she একটা দেবা। Transformation of sentences. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. এটা মেক ইট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে হবে, তাহলে এটা এইভাবে করতে পারো, when they called their goodbyes the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. Make it simple and complex. Simple করলে I being totally blind at the time, comma my eyes were sensitive only to light and darkness. আর কমপ্লেক্স করা আছে, এটা কম্পাউন্ড হবে। As I was totally blind at that time and my eyes sensitive only to light and darkness, এটা কমপ্লেক্স হবে না কম্পাউন্ড, তাহলে সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As soon as দিয়ে লিখতে হবে এবং no sooner দিয়ে, as soon as দিয়ে হবে as soon as they called their goodbyes the train pulled out of the station, আর no sooner দিয়ে করলে no sooner had they called their goodbyes then the train pulled out of the station. আর্টিকেল প্রিপোজিশন, এই অংশটা ভালো করে দেখে দেবো। আই হ্যাড দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট অল টু মাইসেলফ টু স্ট্রেঞ্জার্স, প্রথম প্যারাগ্রাফ। অ্যান্ড লাস্ট ওয়েল ইট অফেন হ্যাপেন্স থেকে দেবার আই সাপোজ, এই অংশটুকু ভালো করে পড়বা, এখান থেকে আর্টিকেল প্রিপোজিশনের প্রশ্ন আসতে পারে। নাও পেজ নাম্বার 44. I did not see you either, I said, but I heard you come in. The writer also says that he also did not see the girl, but he heard her slipper sound because the writer was totally blind at the time. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. Now the writer thought if he could prevent his discovering the girl that he was blind, provided I keep my seat, I thought it should not be difficult. The writer thinks that if he kept sitting at his seat, then the girl might not discover that he was blind. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. The girl started his conversation saying that she would get down at Saharanpur and his aunt would come there to receive her. Then I had better not get too familiar, I replied. Aunts are usually formidable creatures. Then the writer makes a joking remark that he should not get familiar with the girl because aunts are awe-inspiring creatures. Where are you going? She asked the writer where he was going. To Dehra and then to Mussoorie. It is the writer's reply. Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. Then the girl wishes that if she were as lucky as the writer because she likes the beauty of Mussoorie hills in October. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. Then the writer remembered his memories and said that October is the best time. The hills are, and now the writer gives a description of the October beauty of the hills. The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. In this part describes the October beauty of the hill of Mussoorie. Very important part. She was silent. Hearing this, she became silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake.
It means that as the girl became silent, the writer guessed that if his words touched her, or she thought the writer a romantic fool. Then the writer made a mistake. What is the mistake? What is it like outside? I asked. The writer asked the girl what is seen in outside. It means that from train, what things were being seen outside. She seemed to find nothing strange in this question. She took the question casually. Had she noticed already that I could not see? Now, as the writer took the girl took the question casually, so the writer thinks that she might have discovered that the writer was blind. But the next question removed my doubts. But the next question of the girl removed his doubt. Why don't you look out of the window? She asked. She asked the writer to look out of the window himself. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The writer then moved along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. Now, what it thinks it means that when the girl asks the writer to see himself outside what is happening, then the writer makes a pretense of observing the scenes and guess some guess the telegraph post was moving backward and heard the rumble of the wheels, panting of the engine, etc. Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? It is usually happens when you travel by train. You see that everything is flashing back when you are sitting still. This happens. That always happens, said the girl. Do you see any animals? Then the girl said that these things always happen and asked if he had seen any animal. You are Bangli. I did not see you either, I said. I said means the writer said. Writer বলেছিলেন আমিও তোমাকে দেখিনি. But I heard you come in. কিন্তু আমি তোমার আসার আওয়াজটা শুনেছিলাম. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. লেখক ভেবেছিলেন তিনি কি তার মেয়েটিকে এটা বুঝতে কোনোরকমভাবে আটকাতে পারবেন যে তিনি অন্ধ. Provided I keep to my seat, I thought it should not be too difficult. এবার তিনি ভেবেছেন যদি আমি আমার জায়গায় বসে থাকি তাহলে এই ব্যাপারটা খুব কঠিন হবে না. দি গার্ল সেড আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর. মেয়েটি বলেছিল যে আমি সাহারানপুরে নেমে যাচ্ছি. মাই আন্টি ইজ মিটিং মি দেয়ার. আমার কাকিমা আমার সাথে সেখানে দেখা করবেন. দেন আই হ্যাড বেটার নট গেট টু ফ্যামিলিয়ার, আই রিপ্লাইড. তখন লেখক মজা করে বলেছিলেন যে তাহলে আমার খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত হবে না. আন্টস আর ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ক্রিচার্স. মানে কাকিমারা খুব ভীতি উদ্রেককারী প্রাণী. হোয়ার আর ইউ গোয়িং, সি আস্কড. এবার মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছিল লেখককে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? টু দেরা অ্যান্ড দেন টু মুসৌরি. দেরা এবং সেখান থেকে মুসৌরি, এটা লেখকের রিপ্লাই. ওহ হাউ লাকি ইউ আর, আই উইশ আই ওয়ার গোয়িং টু মুসৌরি, আই লাভ দি হিলস স্পেশালি ইন অক্টোবর. তখন মেয়েটি বলছে যে আমি যদি আপনার মতো খুব ভাগ্যবতী হতাম, কারণ আমি মুসৌরি যেতে পছন্দ করি বা মুসৌরিতে আমার খুব ইচ্ছা, কারণ আমি মুসৌরির হিল বিশেষ করে অক্টোবর মাসের হিল দেখতে পছন্দ করি. ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম, আই সেড কলিং অন মাই মেমোরিজ. এবার লেখক স্মৃতিচারণা করে বলছেন হ্যাঁ এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়. দি হিলস আর ক্রাউডেড উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস. পাহাড়গুলো কী হচ্ছে বন্য ডালিয়া ফুলে ঢেকে যায়. দি সান ইজ ডেলিশাস. সূর্য খুব কোমল মধুর থাকে. অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ লগ ফায়ার. এবং সে রাতে তুমি লগ ফায়ারের সামনে আগুনের সামনে বসে থাকতে পারবে. অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটিল ব্র্যান্ডি. অল্প ব্র্যান্ডিও খেতে পারবে. মোস্ট অফ দি ট্যুরিস্ট হ্যাভ গন. সে সময় বেশিরভাগই পর্যটক চলে যান. অ্যান্ড দি রোডস আর কোয়াইট. এবং রাস্তাঘাট ওই একদম শান্ত. অ্যান্ড অলমোস্ট ডিসার্টেড, প্রায় পরিত্যক্ত. ইয়েস অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম. হ্যাঁ অক্টোবর হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়. এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ. এটা হচ্ছে অক্টোবর মাসে মুসৌরি হিলের সৌন্দর্যের বর্ণনা. সি ওয়াজ সাইলেন্ট. মেয়েটি নিস্তব্ধ হয়ে গেছিল. আই ওয়ান্ডার্ড ইফ মাই ওয়ার্ডস হ্যাড টাচড হার অর হোয়েদার সি থট মি এ রোমান্টিক ফুল. এইবার লেখক মনে করেছে ভেবেছিলেন যে আমার কথাগুলো কি তাকে স্পর্শ করেছিল অথচ আমাকে একটি বকা মনে করেছিল. দেন আই মেড এ মিস্টেক.
তখন আমি একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড আই আস্কড, বাইরে কী দেখা যাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সি সিমড টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দি কোশ্চেন, এই কোশ্চেনে তার কাছে সাধারণ মনে ছিল, স্বাভাবিক মনে ছিল, কোনো অদ্ভুত কিছু ব্যাপার মনে হয়নি। হ্যাড সি নোটিসড অলরেডি দ্যাট আই কুড নট সি, সে কি লক্ষ্য করেছিল যে আমি দেখতে পাই না? বাট হার নেক্সট কোশ্চেন রিমুভড হার মাই ডাউটস, কিন্তু তার পরের প্রশ্নটা আমার সেই সন্দেহটা দূরীভূত করে দিয়েছিল। হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউট অফ দি উইন্ডো সিয়াক্স, তখন লেখককে বলছেন তো আপনি কেন বাইরে দেখছেন না? আই মুভ ইজিলি অ্যালং দি বার্থ, আমি বসার জায়গা দিয়ে বরাবর এগিয়ে গেলাম। অ্যান্ড ফেল্ট ফর দি উইন্ডো লেজ, এবং জানলার পাটাতনের দিকে একটু ঝুঁকলাম। দি উইন্ডো ওয়াজ ওপেন, জানলাটি খোলা ছিল। আই ফেসড ইট, আমি এর মুখোমুখি হলাম। মেকিং এ প্রিটেন্স অফ স্টাডিং দি ল্যান্ডস্কেপ, এবং ভান করলাম যে বাইরের দিকে তাকাচ্ছি। আই হার্ড দি প্যান্টিং অফ দি ইঞ্জিন, আমি ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম। দি রাম্বল অফ দি হুইলস, চাকার আওয়াজ শুনলাম। অ্যান্ড ইন মাই মাইন্ডস আই, এবং মনুষ্যকে আই কুড সি টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্লাশিং বাই, এবং টেলিগ্রাফ পোস্টকে পিছনের দিকে ঝটিকাকারী মানে খুব স্পিডে পিছনের দিকে যেতে দেখলাম, যেহেতু ট্রেনটা চলছিল সেই জন্য। হ্যাভ ইউ নোটিসড আই ভেঞ্চার্ড দ্যাট দ্য ট্রিজ সিম টু বি মুভিং হোয়াইল উই সি টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল। এবার লেখক সাহস করে বললেন যে তুমি কি লক্ষ্য করেছো যে মনে হচ্ছে যে গাছগুলো চলছে বা এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা চুপ করে বসে আছি। দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স হি সেড, মানে সেটা প্রায়ই হয়, সবসময়ই হয়। ডু ইউ সি অ্যানি অ্যানিম্যাল, তখন মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি কোনো প্রাণী দেখলেন? এবার এই অংশ থেকে যে টপিকসগুলো বা যে আইটেমগুলো দেখে নেবে সেগুলো হচ্ছে ন্যারেশন। এখানে এই অংশে প্রচুর ন্যারেশন আছে। আই ডিড নট সি ইউ ইদার, আই সেড বাট আই হার্ড ইউ কাম ইন, আই সেড, দেন হচ্ছে এইটাকে করবা আই সেড দ্যাট আই ডিড নট সি হিম ইদার, অ্যান্ড added that I heard, and added that I heard, but I had heard you come in. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. The girl said that she was getting off at Saharanpur and added that her aunt was meeting her there. Then I had better not get too familiar, I replied. প্রথমে এই অংশটার করো। I replied that then I had better not get too familiar. Same. Ants are usually formidable creatures. এই অংশটা অ্যাড করবে কি করে? and added that ants আরটা হয়ে যাবে were usually formidable creatures. What is it like outside? I asked what it was like outside. Why don't you look out of the window? She asked why he did not look out of the window. And question চিহ্ন উঠে যাবে, full stop. That always happens, she said. প্রথমে এই অংশটা করে নাও। She said that always happened. Do you see any animals? And asked if he saw any animals. Brief questions. Describe the October beauty of the hills in Missouri. ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখে নেবে। Whether she thought me a romantic fool. Where does the line occur? এটা তো জেনে যাচ্ছ। Who said it? কে বলেছিলেন? Why did he say so? তিনি এটা কেন বলেছিলেন? Then I made a mistake. Where does the line occur? Who made a mistake? What was the mistake? এইটি কোশ্চেন দেখে নেবে। Now page number 45. No, I answered quite confidently. The writer answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dera. Because the writer knew that there were hardly any animals left in Dera. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. Then the writer faced the girl and both of them became silent for a while.
You have an interesting face, I remarked. Then the writer made a bold remark that the girl had an interesting face. I was becoming quite daring, but it was a safe remark, though the remark was a safe. Few girls can resist flattery. The writer tells that few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. Then the girl laughed. It is nice to be told I have an interesting face. The girl says that it is nice that to be told that she has an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face because she had heard the remark several times. Oh, so you do have a pretty face, thought I, and hearing the remark that she is tired of hearing from people that she had an interesting face, the writer thought in mind that, oh, you have a pretty face. The girl had a pretty face. And aloud I said, well, interesting face can be pretty. Then the writer makes a similarity of interesting face and pretty face. You are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? Then the girl said that the writer is very gallant, but why he was serious? Because she did not know that the writer was blind. I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. Then the writer wished to laugh, but thinking that the his laughter would make him lonely, troubled, he remained silent. We will soon be at your station, I said. Then the writer changed the topic and said that they would soon be at the station, means Saharanpur railway station, where the girl would get down. Thank goodness it is a short journey. The girl thanks God for the short journey. I can't bear I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours because she could not sit in a train for more than 2 or 3 hours. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. But the writer says that he was ready to sit there and hear the girls talking for any length of time. Her voice had the sparkle of a mountain stream. The writer says that compares the voice of the girl with the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. He says that getting down from the train, the girl would forget their conversation, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. But the conversation will remain in the poet's mind for throughout the journey and after a few times they are getting down from the train. The engine's whistle shrieked. It means that the engine blew. The carriage wheels changed their sound. Carriage wheels slowed their pace and rhythm. The girl got up and began to collect her things. Then the girl started preparing to get down. I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Then the writer thought about the hair of the girl, whether it was in bun or in plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulder, or was it cut very short? When the hair was short or long, etc. The train drew slowly into the station. It means that the train reached the station. Outside, there was the shouting of porters, vendors, and high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. And as the train reached the station, porters, vendors shouted their cry, and there was a high-pitched female voice, and the writer thought that that might be the voice of the girl's aunt. Goodbye, the girl said. Then the girl bade the writer goodbye. এবার বাংলায় নো আই আনসার্ড কোয়াইট কনফিডেন্টলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেছিলাম না আই নিউ দেয়ার ওয়ার হার্ডলি এনি অ্যানিমালস লেফট ইন দি ফরেস্ট নিয়ার দেরা এনির পর অ্যানিমালস হবে না অ্যানিমাল
কারণ লেখক জানতেন যে দেয়ার ফরেস্টে কোনো প্রাণী নেই। আই টার্ন ফ্রম দি উইন্ডো অ্যান্ড ফেস দি গার্ল। আমরা এর আগে দেখেছি লেখক জানলার দিকে মুখ করে বাইরের দৃশ্য পর্যবেক্ষণের অভিনয় করেছিলেন। এখন তিনি জানলার দিক থেকে ফিরলেন এবং মেয়েটার দিকে তাকলেন। অ্যান্ড ফর এ হোয়াইল উই সেট ইন সাইলেন্স, এবং কিছুক্ষণের জন্য তারা চুপচাপ বসে থাকলেন। ইউ হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস, আই রিমার্ক। তোমার মুখটা খুব আকর্ষণীয়, আমি মন্তব্য করলাম, মানে লেখক মন্তব্য করলেন। আই ওয়াজ বিকামিং কোয়াইট ডেয়ারিং। লেখক খুব সাহসী হয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ কোনো মেয়ের সম্বন্ধে তার মুখের সম্বন্ধে বর্ণনা করা একটা সাহসের ব্যাপার। বাট ইট ওয়াজ এ সেফ রিমার্ক, কিন্তু এটা ছিল নিরাপদ রিমার্ক, মন্তব্য। ফিউ গার্লস ক্যান রেসিস্ট ফ্ল্যাটারি, খুব কম মেয়েরাই তসমত প্রতিরোধ করতে পারে। সি লাভড প্লেজেন্টলি অ্যান্ড এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ, সে হেসেছিল এবং হাসিছিল স্পষ্ট কলতানযুক্ত হাসি। ইট ইজ নাইস টু বি টোল্ড আই হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস। এবার মেয়েটি বলেছিল, এটা সুন্দর, মানে আমার একটা মুখটা আকর্ষণীয়, এটা বলা খুব সুন্দর। আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই হ্যাভ এ প্রিটি ফেস, মানে আমি লোকেদের কাছ থেকে এই কথাটা শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে গেছি। সো ইউ ডু হ্যাভ এ প্রিটি ফেস আই থট। তখন লেখক মনে মনে ভাবলেন যে তোমার মুখটা সুন্দর, মানে সে তো দেখতে পাচ্ছে, লেখক তো দেখতে পাচ্ছিলেন না, মন্তব্য করেছিল এরকম। অ্যান্ড অ্যালাউড আই সেড, এবং তারপর জোরে বলেছিলেন, ওয়েল এন ইন্টারেস্টিং ফেস ক্যান বি এ প্রিটি। তারপর তিনি ইন্টারেস্টিং ফেস অ্যান্ড প্রিটি ফেসের সাদৃশ্য এনেছিলেন। ইউ আর এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান, সি সেড। এবার তখন মেয়েটি বলেছিল, আপনি একটি খুব সাহসী তরুণ মানুষ। বাট হোয়াই আর ইউ সো সিরিয়াস, কিন্তু আপনি একটু সিরিয়াস কেন, একটু গম্ভীর কেন? আই থট দেন আই উড, কারণ মেয়েটি তো যায় না যে লেখক অন্ধ ছিলেন সেই সময়, তাই লেখক মন্তব্য করেছিলেন খুব সাবধানে, কিন্তু সেই জন্য মেয়েটি বলছিল, আপনি এত সিরিয়াস কেন? আই থট দেন আই উড ট্রাই টু লাভ ফর হার, তখন আমি ভেবেছিলাম আমি তার প্রতি হাসবো। বাট দি থট অফ লাফটার মেড মি ফিল ট্রাভেলড অ্যান্ড লনলি, কিন্তু এই হাসির চিন্তাটা আমাকে আশঙ্কিত করেছিল এবং একাকী করেছিল। উই উইল সুন বি অ্যাট ইউর স্টেশন, আই সেড। তাই তিনি প্রসঙ্গ চেঞ্জ করেছিলেন, বলেছেন যে আমরা শীঘ্রই তোমার স্টেশনে পৌঁছে যাব। থ্যাংক গুডনেস ইট ইজ এ শর্ট জার্নি, মেয়েটি তখন বলছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এটি খুব ছোট যাত্রা বা ভ্রমণ। আই ক্যান্ট বিয়ার টু সিট ইন এ ট্রেন ফর মোর দেন 2 or 3 hours, আমি ট্রেনে 2 বা 3 ঘন্টার বেশি বসে থাকতে পারি না। Yet I was prepared to sit there for any length of time just to listen to her talking. কিন্তু লেখক ভেবেছিলেন যে আমি তার সাথে যে কোনো অনেক দীর্ঘ সময় বসে থাকতে পারি এবং তার কথা শুনতে পারি। হার ভয়েস হ্যাড দ্য স্পার্কল অফ এ মাউন্টেন স্ট্রিম, তার গলার স্বরটা পর্বতের নদীর মতো কলতানযুক্ত ছিল। অ্যাজ সুন অ্যাজ সি লেফট দ্য ট্রেন, যখনই সে ট্রেন থেকে নামবে, সি উড ফরগেট আওয়ার ব্রিফ এনকাউন্টার, সে আমাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটা ভুলে যাবে। বাট ইট উড স্টে উইথ মি ফর দি রেস্ট অফ দি জার্নি, কিন্তু অবশিষ্ট জার্নিতে সেটা আমার মাথায় থাকবে, অ্যান্ড ফর সাম টাইম দেয়ার আফটার, তারপরেও কিছু সময় থাকবে। দ্য ইঞ্জিন হুইসল স্ট্রিক্ট, ইঞ্জিনের বাঁশিটা উঠেছিল, বা ইঞ্জিন আওয়াজ করেছিল। স্টেশনে ট্রেন আসলে যেরকম বাঁশি বাজে ট্রেনের, সেরকম হর্ন বাজে। দি ক্যারেজ হুইলস চেঞ্জড দি সাউন্ড, এবার ট্রেন স্লো হচ্ছে, তো স্বাভাবিকভাবে ট্রেনের চাকার আওয়াজটা এখন অন্যরকম হয়ে যাবে, সেটা হয়েছিল, এবং রিদমেও ছন্দটা অন্যরকম হয়ে গেছিলো। দি গার্ল গট আপ অ্যান্ড বিগান টু কালেক্ট হার থিংস, মেয়েটি উঠেছিল এবং তার জিনিসগুলো জড়ো করতে শুরু করেছিল। আই ওয়ান্ডার্ড ইফ সি ওর হার হিয়ার ইন বান অর ইফ ইট ওয়াজ প্লেটেড, পারহ্যাপস ইট ওয়াজ হ্যাঙ্গিং লুজ ওভার হার শোল্ডার অর ওয়াজ ইট কাট ভেরি শর্ট। এবং তখন লেখক ভেবেছিলেন যে ধারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে মেয়েটি তার চুলটাকে মানে খোপা করেছিল, না প্লেটেড বেনুনি করে রেখেছিল, না লুজ হ্যাঙ্গিং, না এরকম খোলা ছিল, না খুব ছোটো করে কাটা ছিল। দি ট্রেন ড্রিভ স্লোলি ইন্টু দি স্টেশন, ধীরে ধীরে ট্রেনটা স্টেশনে আসছিল বা প্রবেশ করেছিল। আউটসাইড দেয়ার ওয়াজ দি শাউটিং অফ পোর্টার অ্যান্ড ভেন্ডর, পোর্টার হচ্ছে কুলি, ভেন্ডর ফেরিওয়ালা, অ্যান্ড এ ফিউ
in a high pitched female voice near the carriage door, এবং ক্যারেজ ডোরের কাছে মানে ট্রেনের দরজার কাছে একটা খুব তীক্ষ্ণ মহিলার আওয়াজ শোনা গেছিলো। দ্যাট ভয়েস মাস্ট হ্যাভ বিলং টু দি গার্লস অ্যান্ড, তখন লেখক ভেবেছিলেন যে সেই আওয়াজটা অবশ্যই মেয়েটির কাকিমার হবে। গুড বাই দি গার্ল সেড, মেয়েটি বিদায় জানিয়েছিল। এবার এখান থেকে কী কী জিনিস দেখবা, ন্যারেশন চেঞ্জের মধ্যে কয়েকটা আমি দিয়েছি। এটা এই প্যাসেজটা ন্যারেশনের প্রচুর ন্যারেশন আছে। ইউ আর এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান সি সেড, এইটুকুর আগে চেঞ্জ করে নাও। সি সেড দ্যাট হি ওয়াজ এ ভেরি গ্যালেন্ট ইয়ং ম্যান বাট হোয়াই আর ইউ সো সিরিয়াস, বাট তারপর হচ্ছে বাট আস্কড বা অ্যান্ড আস্কড হোয়াই হি ওয়াজ সো বা ভেরি, সো লিখবো না, ভেরি সিরিয়াস অ্যান্ড ফুল স্টপ। We will soon be at your station, I said that we will টা হয়ে যাবে would, soon be at your টা হয়ে যাবে his বা her, his করবা স্টেশন। গুড বাই দ্য গার্ল সেড, দ্য গার্ল বেড গুড বাই, গুড বাই বাট নাই, বাটটা বলে চলে এসেছে। গুড বাই দ্য গার্ল সেড, দ্য গার্ল সেড দ্য গার্ল বেড BADE বেড গুড বাই। Saluting, I knew that there were hardly any animals left in the forest of Dera. তারপর প্রথমে হচ্ছে there were hardly any animals left in the forest of Dera, আর সেকেন্ড হবে I knew it. Transformation of sentence, as soon as she left the train she would forget our brief encounter, তাহলে no sooner had she left the train than she would forget our brief encounter. আর্টিকেল প্রিপোজিশন, এই অংশটা দেখে নেবা, ইয়েট আই ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড, এই অংশটা ইয়েট আই প্রিপেয়ার্ড থেকে আফটার পর্যন্ত ভালো করে এইটা চেক দেখে যাবা। ব্রিফ কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইউ হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস, হোয়ার ডাজ দি লাইন ওকার, হু সেড দিস, কে বলেছিল এটা, হোয়াট ওয়াজ দি রিয়াকশন, এর প্রতিক্রিয়াটা কী ছিল। Now we have reached the end of the prose, page number 46. She was standing very close to me. The writer says that while getting down, the girl stood very close to the writer, so close that the perfume of her hair was tantalizing. Tantalizing means increasing the desire in the writer. The perfume of the hair of the girl was tantalizing or increasing the desire of the writer. I wanted to raise my hand. The writer wanted to raise her hand and touch her hair, but she moved away. But the girl moved away. Only the scent of the perfume still lingered where she had stood, and when the girl moved away, only the perfume remained there. There was some confusion in the doorway, Something happened. A man getting into the compartment stammered an apology. A man who was getting into the compartment stammered, means that apologized. Stammered an apology means apologized. Then the door banged, it means that the door was closed and the world was shut out again. Outside world was shut out. I returned to my berth. The writer returned to his berth, a sitting place. The guard blew his whistle and we moved on, and train started. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. And the writer thinks that once again I have to play the same game, means that concealing his blindness and with a new passenger. The train gathered speed. Train started to move fast. The wheels took up their song, the usual song. The carriage song means sound here. The carriage groaned and shook. As the train started moving fast, the compartment shook and moved fast. I found the window and sat in front of it and staring into the daylight that was darkness for me. The writer sat beside the window and looked outside of the window but could not see anything as he was blind. So many things were happening outside the window, and he thought that there were many things happening outside the train. It could be fascinating game, guessing what went on out there, and it might be very interesting to guess what was happening there outside the train. The man who entered the compartment broke into my reverie. Now the writer says that the man who entered the compartment broke into his reverie. It means the writer was immersed in his own thought, and the man broke his thought or thinking.
You must be disappointed, he said. How the man broke his reverie? By saying that you must be disappointed. The writer might be disappointed. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left, because he was not as attractive as the girl. She was an interesting girl, I said. The writer says that the girl was very interesting. Can you tell me, did she keep her hair short or long? And asked whether she kept her hair short or long. I don't remember, he said, sounding puzzled. When the passenger said that he did not remember, it seemed uh, puzzling or astonishing to the writer. It was her eyes I noticed, not her hair, because the passenger looked at the eyes of the girl, not her hair. She had beautiful eyes. The girl had beautiful eyes, but they were of no use but the eyes were of no use. She was completely blind. The girl was blind. Did not you notice? You did not notice? Now the writer asks, a passenger asks the writer if he did not notice that the girl was blind, because the passenger also did not know that the writer was also blind. এবার বাংলায় সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ টু মি, সে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। সো ক্লোজ দ্যাট দি পারফিউম অফ হার হেয়ার ওয়াজ টেন্টালাইজিং, এত কাছে যে তার চুলের সুগন্ধটা আমার আশা জাগিয়ে নিরাশ করছিল। আই ওয়ান্টেড টু রেজ মাই হ্যান্ড, আমি আমার হাতটা তুলতে চেয়েছিলাম, অ্যান্ড টাচ আর হিয়ার, তার চুলটা স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, বাট সি মুভড অ্যাওয়ে, কিন্তু সে এগিয়ে গেছিলো, মানে না আমার জন্য এগিয়ে গেছিলো। অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম স্টিল লিঞ্জার্ড হোয়ার সি হ্যাড স্টুড, শুধুমাত্র তার চুলের সুগন্ধটাই সেখানে থেকে গেছিলো। দেয়ার ওয়াজ সাম কনফিউশন ইন দ্য ডোরওয়ে, এবং দরজায় কিছু বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। এ মেন গেটিং ইন্টু দি কম্পার্টমেন্ট স্টেমার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি, এবং একটি মানুষ যে কম্পার্টমেন্টে উঠছিল ক্ষমা চেয়েছিল। দেন দ্য ডোর ব্যাঙ্ক, তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শাট আউট এগেন, এবং বাইরের জগৎ আবার পৃথক হয়ে গেল, একদম পুরো বন্ধ। আই রিটার্ন টু মাই বার্থ, আমি আমার সিটে ফিরে গেলাম বা বসার জায়গায় ফিরে গেলাম। দি গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল, গার্ড তার বাঁশি বাজিয়েছিল, অ্যান্ড উই মুভড, এবং আমরা এগিয়ে গেছিলাম, মানে ট্রেনটি চলতে শুরু করেছিল। ওয়ান্স এগেন, আবার আই হ্যাড এ গেম টু প্লে, আমাকে আবার সেই খেলাটা খেলতে হবে, মানে আমি যে দেখতে পাই না সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে। অ্যান্ড এ নিউ ফিলো ট্রাভেলার, এবং এক নতুন ট্রাভেলার সহকারী ট্রাভেলার, যাত্রী। দি ট্রেন গ্যাদার্ড স্পিড, ট্রেনটি স্পিড নিয়েছিল, মানে স্পিডে চলতে শুরু করেছিল। দি হুইল টুক দেয়ার সং, মানে স্পিডে চলে ট্রেনের চাকার যে আওয়াজটা হয় সেই আওয়াজটা আবার নিয়েছিল, চাকা সেই আওয়াজে এগিয়ে চলছিল। দি ক্যারেজ গ্রন্ড অ্যান্ড সুকড, মানে স্পিডে এগিয়ে গেলে যেমন ট্রেনটা প্রথমে ঝাঁকুনি দিয়ে একটু তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে তারপরে চলতে শুরু করে, ঠিক সেরকম চলতে শুরু করেছিল। আই ফাউন্ড দি উইন্ডো, আমি উইন্ডোর কাছে গেছিলাম, অ্যান্ড সেট ইন ফ্রন্ট অফ ইট, সামনে বসছিলাম, অ্যান্ড স্টারিং ইন টু দি ডে লাইট দ্যাট ওয়াজ ডার্কনেস ফর মি, এবং বাইরের দিনের আলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম যেটা আমার কাছে অন্ধকার ছিল, কারণ লেখক সেই সময় দেখতে পাচ্ছিলেন না। সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাপেনিং আউটসাইড দি উইন্ডো, জানলার বাইরে কত কিছু জিনিস ঘটছে। ইট কুড বি এ ফ্যাসিনেটিং গেম গেসিং হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার, এবং এটা খুব আকর্ষণীয় জিনিস হবে বাইরে কী ঘটছে সেটা গেস করা, ধারণা করা বা কল্পনা করা। দ্য মেন হু হ্যাড এন্টার্ড দি কম্পার্টমেন্ট ব্রোক ইন টু মাই রেভারি, এবং যে মানুষটা কম্পার্টমেন্টে উঠেছিল আমার দিবাস্বপ্নটা ভেঙেছিল, রেভারি দিবাস্বপ্ন সেটা আমার ভেঙেছিল। কীভাবে? ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, হি সেড, কথার মাধ্যমে তিনি বলেছিলেন যে আপনি অবশ্যই দুঃখিত হবেন। আই এম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পানিয়ন অ্যাজ দি ওয়ান হু জাস্ট লেফট, মানে এইমাত্র যে ছেড়ে গেল বা নামলো তার মতো আমি খুব কাছেরও মতো বা তার খুব বিন্দুমাত্র তার মতো আকর্ষণীয় একজন সহযাত্রী নয়। সি ওয়াজ এন ইন্টারেস্টিং, সে একটি আকর্ষণীয় মেয়ে ছিল। আর সেটা আমি বললাম, বা কৌতূহলোদ্দীপক মেয়ে ছিল আমি বলেছিলাম। ক্যান ইউ টেল মি, আপনি আমাকে বলতে পারেন, ডিড সি কিপ হার হেয়ার লং আর শর্ট, সে তার চুলটা ছোট না বড় রেখেছিল? আই ডোন্ট রিমেম্বার, আমি মনে করতে পারছি না। হি সেড, সে বলেছিল, সাউন্ডিং পাজলড, অথবা কয়ে। ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিসড, ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিস, আমি তার চোখ লক্ষ্য করেছিলাম, নট হার হেয়ার, তার
চুল নয়। সি হ্যাড বিউটিফুল আইস, তার সুন্দর চোখ ছিল, বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু আর, কিন্তু সেগুলো তার কোনো কাজের ছিল না। সি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড, সে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। ডি নট ইউ নোটিস, এবার তখন যাত্রী লেখককে জিজ্ঞেস করছেন আপনি লক্ষ্য করেনি, কারণ যাত্রীও জানতেন না যে লেখক অন্ধ। আর এই অংশ থেকে কী কী প্রশ্ন দেখে নেব। ন্যারেশন চেঞ্জ দেখবা, ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হি সেড, এই অংশটা করে নাও, হি সেড দ্যাট হি মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। তারপরে আই এম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন অ্যাজ দি ওয়ান হু জাস্ট লেফট, অ্যান্ড অ্যাডেড, তারপরে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি ওয়াজ, আইটা হয়ে যাবে হি ওয়াজ নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন অ্যাজ দি ওয়ান হু জাস্ট লেফট। এখানে এই হু জাস্ট লেফট যেহেতু লেফট আছে ফার্স্টে, তখন লিখবা হু হ্যাড জাস্ট লেফট। ওকে, সি ওয়াজ এন ইন্টারেস্টিং গার্ল, আই সেড দ্যাট সি ওয়াজ আছে, তো এই জন্য হ্যাড বিন হয়ে যাবে, সি হ্যাড বিন এন ইন্টারেস্টিং গার্ল। ক্যান ইউ টেল মি ডিড সি কিপ হার হেয়ার শর্ট আর লং, তখন লিখবো অ্যান্ড আস্কড, অ্যান্ড তাহলে প্রথমে হচ্ছে আই সেড দ্যাট সি হ্যাড বিন এন ইন্টারেস্টিং গার্ল অ্যান্ড আস্কড। ইফ হি কুড টেল মি, if he could tell me whether she kept her hair short or long, whether she had kept দুটো পার্ট আছে দেখো, ক্যান ইউ টেল মি, তো যে ইফ হি কুড টেল হার, তারপরে হচ্ছে ইফ হি কুড টেল মি, দেন হচ্ছে ডিড সি কিপ হার হেয়ার শর্ট আর লং, তখন এইটুকু হবে whether she had kept her hair short or long or short। আর্টিকেল প্রিপোজিশনের অংশটা দেখে নেবে। হি ওয়াজ এন অ্যাজ হি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ, এখানে সি ওয়াজ, এখানে এ হয়ে গেছে, সি ওয়াজ প্রথমে অংশটা 46 পেজের প্রথমে দেখো, সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ থেকে স্টুড, ওই তিনটে লাইন আর্টিকেল প্রিপোজিশনের জন্য। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ সাম কনফিউশন থেকে ফিলো ট্রাভেলার, তারপরের প্যাসেজটা, এই দুটো আর্টিকেল প্রিপোজিশনের জন্য ভালো করে পড়ে নেবে। এবার কোশ্চেন, ব্রিফ কোশ্চেন। ওয়ান্স এগেইন আই হ্যাড এ গেম টু প্লে অ্যান্ড এ নিউ ফিলো ট্রাভেলার, হোয়ার ডাজ দি লাইন ওভার, কোথায় লাইনটা পাওয়া গেছে। হু সেড দিস, কে বলেছিলেন। হোয়াট ওয়াজ দি গেম, গেমটা কি। এবার বলে রাখি, আমি যে প্রশ্নগুলো দিলাম সেগুলোই পড়বা এর মানে নয়, গল্পটা ভালো করে, টেক্সটটা ভালো করে পড়বা, সারাংশটা মনে রাখার চেষ্টা করবা, এবং গল্প ভালো করে পড়লে এবং সারাংশ মনে রাখলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর গল্প থেকে লিখতে পারবা, যদি তোমরা টেন্স ওয়াইজ বাংলা থেকে ইংরেজিতে নিজের মনোভাবটাকে বা নিজের কথাটাকে ঠিকভাবে এক্সপ্রেস করতে পারো। সেই জন্য ভালো করে টেক্সটটা ভালো করে পড়বা, টেক্সট না বুঝে কিছুই হবে না, টেক্সটটা ভালো করে বুঝবা এবং সামারিটা মনে রাখার চেষ্টা করবা। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ, এর পরবর্তী প্রোজ আমি পরের ভিডিওতে দেবো।